ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰ ਨ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਲ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜਿਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬਿਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਬਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਸਰੂਪ। ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਅਵਤਾਰ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਓ ਕਰੋ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਭਲੀ ਸੁਕਰਣੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ, ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ। ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਲੋਕ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। हे ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਇਆ ਸਬਲ, ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਅਤੀਤ, ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਤੇ ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਲੋ ਕਰ ਲਵੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਫੁਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਕਰਕੇ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਿਆਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਲਾਇਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿਥਿਆਪਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਲੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਲੋ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 28ਵੀਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਲੋ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਪਰਲੋ, ਨਿਮਿਤ ਪਰਲੋ,
प्रकृत परलो, महापरलो, ज्ञान परलो। पहली नित परलों जदों असी सो जाते हैं उस वेले सानू कोई भी सुरत नहीं हुंदी। भावें साडी कोई वस्तु चुक के लै जावे उसनूं नित परलों भाव नित दी परलों कहंदे हन। और निमित परलों जो उम्र विच जीव नूं करते ने दिती है, जद प्रलावद पूरी हो जावे उस प्रलावद नूं भोग के जीव शरीर छड्डदा है, भाव मौत आ जाती है, उसनों निमित्त परलो कहते हैं। आवंतर भाव प्रकृत परलों जदों ब्रह्मा जी का दिन गुजर जाता है, ब्रह्मा रात नूं सौ जाता है, उस वेले कदे पानी की परलों कदे अग्नि की परलों आदि इन्हां तत्तां की परलों हुंदी है। दिन चढ़े तो ब्रह्मा जगत की रचना करन लग जाता है अते सौण तो बाद परलों आ जाती है। प्रकृत परलों कहती है। अथवा जिस समय मात लोक के सारे जीव जंत खत्म हो जान अते ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी ते इंद्रपुरी आदि लोग कायम रहन, धरती ते जल ही जल हो जाता है, उसनों आवंतर परलों कहते हैं। जिस समय प्रकृत परलों हुई तो सारे जल ही जल हो गया सी। एक मारकंडा रिखी जल उत्ते तरदा जा रहा सी। जदों ये तैरदा तैरदा प्रयागराज पहुंचा, उत्ते एक वट है, उस उत्ते बाला प्रीतम बैठा इस कौतक नूं वेख रहा सी। उसे वट नाल मारकंडा रिखी भी जा लगा अते निक्के बालक नूं बृक्ष उत्ते बैठा देख के मारकंडे ने पूछया, तू कौन है? इत्थे बैठा की वेखदा है? तो उस बालक ने कहा, मैं ईश्वर हाँ, हुण बाला प्रीतम रूप धार के इस प्रकृत परलों नूं वेख रहा। जदों यह जल सुकेगा फिर मैं सृष्टि नूं रचांगा। सो इस तरह प्रकृत परलों कथन कीती है। और चौथा है महापरलो, जदों ब्रह्मा विष्णु शिव जी तिन्ने दियां उमरां पूरियां हो जांदियां हन, सारे जीवां दे कीते होए कर्म फल देण नूं शांत हो जाते हैं अते सारे जीव धरती उत्ते नाश हो जाते हैं। धरती पानी विच मिल जाती है, पानी अग्नि विच, अग्नि हवा विच, हवा आकाश विच, आकाश माया विच अते माया सूक्ष्म रूप होके अंत नूं ब्रह्म विच लीन हो जाती है। जिवें कोई मदारी सारियां चीज़ां नूं अपनी झोली विच पा लवे, इसे प्रकार अंतरजामी सारी सृष्टि की रचना रूप चीज़ां नूं अपनी इच्छा रूपी झोली विच पा लवे अते केवल एक परमात्मा ही रह जावे, उस तो बगैर होर कोई भी दूसरा नहीं हुंदा। इसनूं महापरलो कहंदे हन। जिस प्रकार करते पुरख ने मनुखा दियां उमरां लिखियां हन, उसे तरह ब्रह्मा आदि सब देवतियां दियां उमरां भी लिखियां हन। ब्रह्म झूके जन्म ते प्रगट होए संसार, महाप्रलय हवै मरण ते यह बात निर्धार। ब्रह्मा दे एक दिन नूं कल्प कहंदे हन। ब्रह्मा दे एक दिन विच 14 इंद्र राज करके खत्म हो जाते। 14 इंद्र विनाश काल ब्रह्मे दा एक दिवस का बिहाव है। तंदे की ब्रह्मा मरै लोमस दा एक रोम छिजावै। ब्रह्मा ही के दिवस को कल्प कहो सब तात, जामै 14 इंद्र हवै राज करत मिट जात। एक कल्प एक दिन ब्रह्मा दा ते 14 राज इंद्र दे हन। 14 राज इंद्र दे खत्म हो जाते ना ब्रह्मा दे एक दिन विच। जिस समय ना पंज तत्त ते ना ही सूक्ष्म तत्त ते ना ही कोई ब्रह्मा विष्णु शिव जी आदि होंदे हन, उसनों महापरलो कहंदे हन। ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई, हवर न दिसै एको सोई, उपत परलो प्रभते होवै ए विचारी हर जनी। सारा एक हो जाता है। और लास्ट पंजवी है ज्ञान परलो, जिस अविद्या करके सारा संसार बनया होया है।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਰਲੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਦੈਵਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਰਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਆਕਾਰਿਓ ਕਛ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤਾ ਪਾਪ ਪੁਨ ਤਬ ਕਹਤੇ ਹੋਤਾ। हे ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਪਰਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, हे ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਤਦ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਿਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਧਾ ਪਾਪ ਅੱਧਾ ਪੁੰਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਲੋ ਜਾਂ ਮਹਾਪਰਲੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਪ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਤਬ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਸੰਗ ਕਮਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਫੁਰ ਰੂਪ ਸਮਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਫੁਰ ਰੂਪ ਸਮਾਧੀ ਧਾਰ ਕੇ ਏਕਤਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦ ਨਵੀਨ ਸਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਦਾ ਵੈਰ ਅਤੇ ਅਲਪ ਕਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰਕ ਸੋਗ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਨ ਚਿੰਨ ਨਾ ਜਾਪਤ ਤਬ ਹਰਕ ਸੋਗ ਕਉ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦ ਵਰਨ ਰੰਗ ਚਿੰਨ ਕੰਠੀ ਮਾਲਾ ਰੁਦਰਾਖ ਆਦ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਮ ਵਿਆਪਣਾ ਸੀ। ਜਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਮੋ ਕਾ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਪਰਮਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਪਾ ਪੁੰਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਮੋਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਪਨ ਕੀਲਾ ਪਵਰ ਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨ ਦੂਜਾ। ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਆ ਖੇਲ ਵੱਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਸਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਪਰਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਬੰਧਨ ਕਿਉਂ ਜੇ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਲ ਤਨੀ ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤ ਕਉ ਕਿਸ ਕੋ ਗਨੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੇਵਲ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਨਣ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਗਮ ਅਪਾਰ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਉ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਦੱਸੋ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਉਤਰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਸਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ
ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਤਬ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਵਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਸਤੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਆਦਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੁੰਦਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਵਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੀ। जब आपे आप अपनी जोत तरੈ तब कवन निडर कवन कत डरै। जद हरि परमेश्वर अपने आप विच अपनी चेतन सत्ता रूप जोत ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਵਯੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਕੌਣ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ? ਭਾਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧੁੰਦਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਨ ਚਲਤੇ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਵਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ, ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਉ ਕਾ ਵਿਨਾਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੀ, ਤਦ ਦੱਸੋ ਜਮਾਂ ਦੀ ਖੋਪਤਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ਤਬ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ। ਜਦੋਂ ਗਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ੇ ਇੱਕੋ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਤਦ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਦੇ? ਉਦੋਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ਤਬ ਕੌਣ ਛੁਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਡੂੰਘਾ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸੀ, ਤਦ ਕੌਣ ਛੁੱਟੇ ਸਨ ਤੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਪਰਲੋ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਨ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਈਸ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਸ਼ਚਰਜ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ਚਰਜ ਭਾਵ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ
पैदा करता है, अपने रूप तो आप ही महापरलो नूं उत्पन्न करता है। तो फिर कहते महाराज उत्थे मैल वाले ते मैल नूं धोण वाले निर्मल होणगे। तो गुरु जी उत्तर दिंदे हन, जै निर्मल पुरख पुरख पत होता, तै बिन मैल कहो क्या धोता। महाराज कहते जिथे पापां दी मैल तो रहत उजल पुरख सारियां दा पति अकाल पुरख वाहिगुरू आप स्थित हुंदा सी, दसो ते मैल तो बगैर निर्मल कौन है, ते मैल नूं धोण वाला कौन हो सकदा सी जद परमेश्वर आप है। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तै कौन को मान कौन अवमान। जिते शुद्ध स्वरूप आकारां तो रहत ते बंधना तो रहत स्वरूप सी, उते किसनों मान ते किसनों हंकार होना सी। उते किस दा सत्कार करना ते किस दा अहंकार करना कि मेरे विच इतने गुण हन, मेरी इतनी वडियाई है। उत्ते ना हिरदे विच हंकार पुणा ते ना ही उत्ते सत्कार दी भुख सी। जय स्वरूप केवल जगदीश तै छल छिद्र लगत कहो कीस। जिते निरोल स्वरूप जगत दा ईश्वर हरि वाहिगुरू एक आप ही है, उते दसो भाई किसते फरेब ते दोष लगने सन, क्योंकि वह अकाल पुरख आप है। जय जोत स्वरूपी जोत संग समावै, तै किसे भूख कवन तृप्तावै। जिते स्वयं प्रकाश स्वरूप अपनी जोत दे नाल सारे ही व्यापक भाव समा रहा सी। जिते ज्योति स्वरूप विच जीवां दियां सारियां परतक जोतां उस आनंद स्वरूप विच मिल के समा जांदियां हन, उते किसे नूं की आस ते की किसे नूं पदार्थां दी भुख सी, ते कौन तृप्ति करन वाला सी। करण करावण करनै हार, नानक करते का नाहि सुमार। जिन्ने सारे जगत दे करण तिन गुण पंज सुखम तत् आद मन्ने हन, सारिਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। सतगुरु जी कथन करते हैं कि इयों उस करते पुरख की कोई गिनती नहीं कर सकता। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जदों परमेश्वर ने अपनी वडियाई सवै महिमा के सहित अपने नाल बनाई हुई सी, तद कौन माता पिता दोस्त पुत्र भरा सी। भाव निर्गुण स्वरूप विच माता बाप आदਿਕ कहने नहीं बनते, क्योंकि उदों केवल ते केवल परमात्मा ही से जदों संसार नहीं रचिया गया। जय सर्व कला आपे परवीन, तै वेद कतेव कहा कऊ चीन। जिथे सर्व कला सारियां शक्तियां करके अंतरजामी आप ही चतुर सी, उत्थे दसो किते चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद शामवेद अथर्वन वेद अते चार कतेव तौरेत अंजीर कुरान जंबूर नूं कौन जानन वाला सी? कोई नहीं, क्योंकि उदों केवल ते केवल परमात्मा ही सी। उदों ना ही चार वेद सन ते ना ही चार कुरान सन। जब आपन आप रतारै, तो सगन अपसगन कहाँ विचारै। जदों अपने आप ही वैराट स्वरूप नूं अपने हिरदे दे अंदर धारण किया होया सी, तल उत्ते सगन ते अवसगन भाव बुरे भले नूं कोई किते विचारदा सी। जब आपन ऊचा अपने आप नेरा, तै कौन डाकर कौन कहिए चीरा। जिथे अपने आप ही ऊचा ते अपने आप ही नीवा सी, भाव जिथे अपने आप तिन्हां गुणां तो अतीत उच्चा है, ते अपने आप ही तिन्हां गुणां तो आत्मा करके निर्णय करने वाला है। निर्णय करने वाला सी, नेड़े स्थित सी। उते कौन स्वामी अते कौन चेला कहना बनता सी। विषमन विषम रहे विषमाद, नानक अपनी गत जानो आप। परमेश्वर दे आश्चर्य तो आश्चर्य स्वरूप नूं जानने वाले भी आश्चर्य रूप ही हो रहे हैं। जिन्हां ने
ਵਿਸ਼ਵਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਹੇ ਅਚਰਜ ਤੋਂ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਭਾਵ ਮਰਿਆਦਾ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ, ਉਹਾਂ ਕਹਿ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ। ਜਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਛੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਖੰਡ ਭਾਵ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੂਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਆਦਿ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭੇਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਇਕ ਲੋਕ ਭੇਦਵਾਦ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੇਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਭੇਦ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜੋ ਪੰਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਭੇਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨੰ ਛਿਦੰਤੀ ਸਤਰਤਾਨੀ ਨੈਨੰ ਦਹਿਤੀ ਪਾਵਕੈ, ਨਾ ਚੈਨੰ ਕਲੇਦੰਤ ਆਪੋ ਨਾ ਸੋਸਿਅਤੀ ਮਾਰੂਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਕਿਸਨੋਂ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨ ਯੋਗ ਸੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਉ ਗਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸ਼, ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਵਸਤਵੰਗ ਕਾਲੇ ਨਵਸਤਵੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਉਤੇ ਤਿਉ ਗੁਣ ਭਾਵ ਤਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਮਸੀ ਸਾਤਕੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾ ਏਕ 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 ਭਗਵੰਤਾ ਤੈ ਕੌਣ ਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ। ਜਿੱਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿੱਤੇ ਸਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਵਗਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਦੁੱਧ ਬਾਂਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਜੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪ ਪਤੀ ਆਰਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਥੈ ਸੁਣ ਕੌਣ ਸੁਣਨੈ ਆਰਾ। ਜਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਆਪ ਪਤੀ ਜਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਤੇ ਕੌਣ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸਰੋਤਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਭਾਵ ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਿਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਮਹਾਪਰਲੋ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਰਲੋ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਵ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 6 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਨਿਤ ਨਿਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਮਹਾਪਰਲੋ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਰਲੋ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਹਾਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਵ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਜੈ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚ ਆਕਾਰ, ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਤਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪਰਪੰਚ ਹੈ। 2 ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ, 3 ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਤਾ ਰੂਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਸੁਕਮ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਆਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਪਨਾਵੀ ਜੀਵ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਖੰਡ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰੀਤਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪਰਪੰਚ, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਸੀ ਤਾਮਸੀ ਸਾਤਕੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਪਈ ਕਹਾਵਤ, ਕਉ ਨਰਕ ਕਉ ਸੁਰਗ ਬਛਾਵਤ। ਤਦੋਂ ਮੰਦ ਕਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ, ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕਹਾਵਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਹੋ ਮੈਂ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬੰਨਣ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਡਰ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਆਮ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਵਿਗਿਆਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤਤ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਇਹੋ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦਿਖੈ, ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਏਕੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਆਪਣੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ ਕਰਾਂ, ਤਦ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ। ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥੰਮਿਓ ਪਾਸਾਰਾ, ਤਬ ਇੱਕੋ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਬ ਅਜ ਹੈ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਤੈ ਆਪ, ਜੈ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰੂਪ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਲਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹੋਂ ਪਾਕ ਕਾ ਆਪੇ ਤਣੀ, ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੋਂ ਬਾਣੀ। ਦੋਹੋਂ ਪਾਕ ਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ, ਭਾਵ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੀ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੀ, ਪਾਪੀ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ, ਆਸਤਿਕਾਂ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਕੌਤਿਕ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਚੂਜ, ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ। ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਨੰਦਾਇਕ ਕੌਤਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹਨ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਹੀ ਲਾਵੈ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੀ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਭਾ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਭਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਜੁਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਰਕੇ 84 ਦੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸਮਾਨ ਅਥਾ ਅਗਣਤ ਅਤੁਲੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਡੂੰਘਾ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਪੁਰਾਣ ਰੂਪ ਵਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ, ਇਹ ਸੀ 21ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪਰਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਈਸ਼ਵਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਲ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਰੇ, ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।